Good evening. Welcome to JP's House of Prayer, and thank you for joining us. And every Sunday, 6 p.m., we worship God, and this is a home church, and we worship our God in our basement. And our inspiration, our calling is to encourage one another, build one another, encourage everybody to know Word of God. And this is our thirst for this in this area, Mechanicsburg. So please join us if you love to worship with us. And the scripture portion that is encouragement for our ministry is 1 Chronicles 4:10. It's a prayer of Jabez. The scripture is like this. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. When we reach out to God in a prayer, we need to learn what God can do. So if you have pain, if you are seeking a blessing, if you are grow in a word and spiritually you want to have a personal connection, learn how to pray to God like a prayer of Jabez. God will grant our requests. Amen. Let us pray. Our loving Heavenly Father, thank you, Lord, for your grace and mercy. Thank you, Lord, for this time given to us to worship you, Father. As we worship your name, Father, we pray for your presence in our midst, Father. Father, you promised us like us where 2 or 3 gathered in your name, Father. You promised us to be amongst them, Father. Thank you, Lord, for being with us at this time. As we worship your name, be with us, Father, and Father, encourage, Father, and bless us, Father. And in Jesus' mighty name we ask. Amen. Amen. Philippians 2, this is what it says about the humility of Jesus Christ, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used on his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Amen. His humility, because of his humility that he showed upon the cross, his name is lifted above every name on this earth. Amen. Amen. So let's sing Ani Namamla Kanna Pai Namamu. Ani Namamla Kanna Pai Namamu, Yesuni Namamu.
స్వస్థత అనుగ్రహించినది నీ వాక్యం నాయన. మరి ప్రభా మా కొరకు మీ శరీరము దున్నబడింది ప్రభా, నలుగగొట్టబడింది. Help us Lord to have faith Father, as small as mustard seed Father. We are all, oh Lord, weak in flesh today Father. Father God, help us Lord Jesus to regain our strength Father, to glorify your name Father. ప్రభా నీకు వందనాలు తండ్రి. మరి ప్రభా సాతాను అధికారముపై అధికారమునిచ్చిన దేవుడవు తండ్రి నాయన. మరి తండ్రి నాయన మీరు శిలువలో ప్రభా సాతాను యొక్క తలను ప్రభా చిత్తగొట్టి ఉంటున్నారు. It has no right over us Father, over our situations Father. Father God, it has no right Lord Jesus to whatever belong to us Father. ప్రభా నాయన మరి తండ్రి సైతాన్పై అధికారం కలిగిన వారి వారు మేము జీవించడానికి మీరు కృపను దయచేయండి. అటువంటి విశ్వాస జీవితంలోకి మమ్మల్ని మీరు నడిపించి మరి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు. సింగ్ సాంగ్ నంబర్ 3. మన్నాను కురిపించిన దేవుడు, బండ నుండి నీళ్ళు ఇచ్చిన దేవుడు. వాట్ ఎవర్ ద సిట్యుయేషన్స్ యు ఆర్ ఫేసింగ్, ట్రూ ఇట్ మైట్ బి డిఫికల్ట్, ఇట్ మైట్ బి impossible for us, but God can make it possible. Amen. బండ నుండి నీళ్ళు ఇచ్చిన దేవుడు. ఒక మనిషికి ఒక కుటుంబానికి కాదు కానీ 6 లక్షల మందికి పైగా ఉన్న మనుషులకు సరిపోయేంత నీళ్లను ఒక బండ నుండి పుట్టించిన దేవుడు మన కొరకు ఏదైనా చేయగలడు. ఆమేన్. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన నీకే, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు, నీవే నా దైవము. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు, నీవే నా దైవము. సృష్టికర్త ముక్తిదాత, సృష్టికర్త ముక్తిదాత, మస్తుతులకు పాత్రుడా. ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే. మన్నాను కురిపించినావు, బండ నుండి నీళ్ళు ఇచ్చినావు. మన్నాను కురిపించినావు, బండ నుండి నీళ్ళు ఇచ్చినావు. యెహోవా నీవే చూచుకొనును, యెహోవా నీవే చూచుకొనును, సర్వము సమకూర్చును. ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే. వ్యాధులను తొలగించినావు, మృతులను వదిలేసినావు. వ్యాధులను తొలగించినావు, మృతులను వదిలేసినావు. యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచును, యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచును, నన్ను స్వస్థపరచును. ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే, ఆరాధన నీకే. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు, నీవే నా దైవము. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు, నీవే నా దైవము. హల్లెలూయా. వ్యాధులను తొలగించిన దేవానికి వందనాలు ప్రభా. మరి ఆ రోజు అరణ్యంలో ప్రభా ఇత్తడి స్తంభమును ప్రభా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభా మరి తండ్రి ప్రతి రోగం నుండి శాపం నుండి ప్రభా విడుదల పొందారు. మరి ఈరోజు తండ్రి మేమందరం కూడా ప్రవాసిలో వేలాడబడిన మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నాం తండ్రి నాయన. వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ యువర్ బ్రోకెన్నెస్ ఫాదర్.
that every drop of your blood, Lord, is for me, Father. Father, so that, Lord, I will live in divine health, Father, in divine life, Father, in the supernatural life, Father, that comes only from you, Father. ప్రభా నాయన అటువంటి విశ్వాసం మాకు దయచేయండి తండ్రి. నాయన అయ్యా తండ్రి, మా జీవితంలో ఉంటున్న ప్రతి అవసరతను ప్రభా తీర్చగలిగిన దేవుడు మీరు మాత్రమే ప్రభా. ఈ లోకంలో ఎవ్వరు కూడా తండ్రి సహాయం చేయలేరు, కానీ ప్రభా మా నిత్య సహాయము నీవే తండ్రి. నాయన మమ్మల్ని దగ్గరుండి మీరు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రం. ఆరాధనకు యోగ్యుడా, మన స్థితిని మార్చగలిగిన దేవుడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయన చేసిన ప్రతి మేలును ఉపకారం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని స్తుతిద్దాం. ఆరాధనకు యోగ్యుడా, నిత్యము స్తుతించెదను నీ మేలులను మరువకనే ఎల్లప్పుడూ స్తుతి పాడెదను. ఆరాధనకు యోగ్యుడా, నిత్యము స్తుతించెదను నీ మేలులను
చేయగలిగే దేవుడవు తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా. ప్రతి మేలును ప్రభా మరి తండ్రి నాయన దయచేసిన దేవుడు మా జీవితంలో అయ్యా మేము పొందిన ప్రతి ఉపకారము ప్రభా నీ దయ వల్లనే ప్రభా. మేమేమై ఉన్నామో తండ్రి నీ దయ వల్లనే ప్రభా. నీకు స్తోత్రం నాయన, నీకు స్తోత్రం ప్రభా. నీకు వందనాలు తండ్రి. మంచి దేవుడవు తండ్రి, నీకు స్తోత్రం నాయన. మేలులు చేయు దేవుడవు తండ్రి. మా కొరకు ప్రాణం ఇచ్చేంతగా మమ్మల్ని మీరు ప్రేమించారు ప్రభా. నీకు వందనాలు. అవును తండ్రి, Romans 3లో మేము చదువుకున్నట్టుగా తండ్రి ప్రభా నాయన, యు ఎండ్యూర్డ్ దట్ సఫరింగ్ ఫర్ మీ ఫాదర్. యు ఎండ్యూర్డ్ లార్డ్. యు వాక్డ్ టు దట్ Golgotha, Mount of Golgotha, Lord, thinking about me, Lord, so that Lord I will be delivered, that I will be healed, that I will be restored, Father God. Yes, thank Lord. you Jesus. Help us Lord to understand in a personal level, Father. ప్రభా నాయన ఆ సత్యము తండ్రి మేము నాయన అర్థం చేసుకునే జ్ఞానమును కృపను మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నీకు స్తోత్రం ప్రభా. Let's sing song number 5, ప్రియుడా నీ ప్రేమ పాదములు చేరితే. It's an old song, but it has such a meaningful, such a meaning in it, that He's a God who does good things in our lives. Amen. Every good gift comes from God alone. Amen. And the song also talks about the sacrifice that He has done for us. And whatever in this journey, we will face many tribulations, but God will walk with us. Amen. All we have to do is understand that He is with us. Trust Him. He is walking with us hand in hand. Amen. Amen. This week I was hearing about a worship leader encouragement, a word that says that there are no tears in heaven. So whatever the tears in our body, they have to be shed on this earth. It might be tears of joy, tears of suffering, tears of pain, but in heaven there is endless worship. So coming back to worship, pour out your heart, just like Mary, she poured out that incense on the feet of Jesus. Just pour out your heart, to pour out whatever problems you have. Just put it aside. God can handle them. Amen. Amen. God can handle them. Worship for who He is in our lives. The true essence is that He is our Savior. Amen. Amen. ప్రియుడా నీ ప్రేమ పాదముల్ చేరితి నెమ్మది నెమ్మదియే, ఆసక్తితో నిన్ను పాడి స్తుతించేదా ఆనందమానందమే. ఆసక్తితో నిన్ను పాడి స్తుతించేదా ఆనందమానందమే. అద్భుతమే ఆశ్చర్యమే ఆరాధనా ఆరాధనా. అద్భుతమే ఆశ్చర్యమే ఆరాధనా ఆరాధనా. నీ శక్తి కార్యముల్ తలంచి తలంచి ఉల్లాము పొంగేనయ్యా. నీ శక్తి కార్యముల్ తలంచి తలంచి ఉల్లాము పొంగేనయ్యా. మంచివాడా మంచి చేయువాడా స్తోత్రము స్తోత్రమయ్యా. మంచివాడా మంచి చేయువాడా స్తోత్రము స్తోత్రమయ్యా. మంచివాడా మహోన్నతుడా ఆరాధనా ఆరాధనా. మంచివాడా మహోన్నతుడా
ప్రభా సృష్టిని ప్రభా వేలాడదీసిన దేవుడవు తండ్రి నాయన. భూమిలో ఉన్న సమస్తము కూడా మీదే తండ్రి నాయన. సర్వాధికారం కలిగిన దేవా నీకు వందనాలు ప్రభా. మా మనవులు మా మనసు మా ఊహల్లోకి నాయన రాకముందే, మా మాటలలోకి రాకముందే మా మనవులన్నీ ఎరిగిన దేవుడవు తండ్రి నీకు స్తోత్రం నాయన. యెహోవా రాఫా అయిన దేవా, యెహోవా ఈరే అయిన దేవా, యెహోవా షాలోమ్ అయిన దేవా, మాకు నెమ్మదిని అనుగ్రహించండి, మాకు శాంతిని సమాధానం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. మా సమస్త ఆరాధనకు మీరు మాత్రమే యోగ్యుడవుతండి నాయన. మా స్తుతి ఆరాధన తండ్రి నిత్యం కూడా మీకు సమర్పించుకోవడానికి మీరు కృపను ఇచ్చేయండి ప్రభా. ఇశ్రాయేలు స్తుతులపై ఆసీనుడైన దేవా, మా స్తుతులపై మీరు ఆసీనుడై ఉన్నారని నేనైతే నమ్ముచున్నాను తండ్రి నాయన. అయ్యా తండ్రి నాయన, ఎక్కడ 2-3 నీ నామంలో కూడి ఉంటారో అక్కడ ఉంటానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడవు తండ్రి. మరి ప్రభా నాయన, ఇక్కడ మేము కొద్ది మందిగా మేము కూడి ఉంటున్నాం తండ్రి. మా మధ్యలో మీరు నాయన ఉన్నందుకు ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మేము ఏ విధంగా వచ్చామో ప్రభా ఆ విధంగా వెళ్ళడానికి అయ్యా మేము ఇక్కడికి రాలేదు ప్రభా నాయన. మిమ్మల్ని మేము తెలుసుకొని వెళ్ళాలి ప్రభా నాయన, మిమ్మల్ని అనుభవించాలి తండ్రి నాయన. అటువంటి కృపను మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. ఇంకా నువ్వు కూడా ప్రభా సాక్షుల ద్వారా మీరు మహిమ పొందండి, వాక్యం ద్వారా మాతో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ పరిశుద్ధ రక్తంలో తండ్రి నాయన, మరి ప్రభా నాయన మీ శరీరంలో తండ్రి మేము తీసుకుంటుండగా ప్రభా మాలో మీరు ఏకము కమ్మని ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రభా నాయన. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ యూ ఫాదర్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అస్ ఫాదర్. హెల్ప్ us Lord to live in such kind of understanding ఫాదర్ ప్రభా. అటువంటి విశ్వాసంలోకి మమ్మల్ని మీరు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ స్తుతి ఆరాధన సమస్తము కూడా మీకే అర్పించుకుంటూ యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Praise God. And every Sunday we have prayer fellowship. It starts at 6 o'clock at Suresh and Joseph Paripati's house. Every Thursday we have a Bible study. It's online. It starts at 7 p.m. EST. Right now we finished Romans 3. We'll be starting Romans 4 from next week. So please do join online if anybody is willing to join. We are doing some of the outreaches in and around this area. Please do join us if available, and please pray for God to open more doors. Thank you. Amen. Thank you, Geeta Garu. At this time, we'll have the testimonies and exhortation. So please use this time. So to start with, I have a testimony or a prayer request. So after coming to US, I never had such a cold. I know cold is a very teeny tiny matter to talk, but why I am telling is I never suffered this long for a small little thing. Yeah, so but anyway, it is not about the God's grace or a God's healing. God can do miracles, and please pray that because we are about to enter into the winter season, God to protect all the kids, families, and improve the immunity so that we do not have to blame anybody. Amen. Amen. And also a request for the testimonies. Ravi garu meer emana testimony share chestunnaru? Okay. So I request Jonathan to come read the Psalms 47 scripture portion. Psalm 47. Clap your hands, all you nations. Shout to joy with cries of joy. How awesome is the Lord Most High, the great King over all the earth. He subdued nations under us, peoples under our feet. He chose our inheritance for us, the pride of Jacob, whom he loved. God has ascended amid shouts of joy. The Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to him a psalm of praise. God reigns over the nations. God is seated on his holy throne. The nobles of the nations assemble as the people of the God of Abraham. For the kings of the earth belong to God. He is greatly exalted.
weeks before, I think we heard about this Psalm portion where Israelites are under oppression from the Assyrian king, and God dethrones or kills 185,000 of Assyrian's army, just like that, because God is a jealous God. When somebody blames his name, abuses his name, he won't spare. And that's why it says, 7th verse, for God is the king of all the earth, not a simple. Sing him to psalm of a praise. So praise him, know who is the God. God reigns over the nations. God is seated on his holy throne. So don't take easily when we are in the work of God. Do not take it as a granted, and give all the glory and honor to him alone. Amen. At this time, we will be entering into the communion. I believe everybody received the elements. So it's the scripture portion is from the 1 Corinthians 11. If we can read from the verse 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took a bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you." So the context is God is doing this Holy Communion to, in a 26th verse, God is telling, for whoever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. We are doing this to proclaim God is died for our sins and is going to come. We are honoring his death on the cross. We are not taking it as grantedly. We are not doing for the sake of just like that as a simple thing. It is the most holy thing. So I request when we are doing this, honor God, what he has asked us to do, forgive one another, and leave everything to God, because he's not a God just watches over. He also takes care of our needs, and when we leave everything to him, he is the one to reign over our situation. So God is a capable God. God is a amazing God. God is a miraculous God. So I request, check your heart. Can you empty anything that is not right for God? Empty and give it to God, so that God can take from there. Amen? So, 1 Corinthians 11:24. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." I request everybody to hold until then I'll pray. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for your body on the cross, which is broken for our sins and bruised for our transgressions, Father. Lord, thank you, Lord, for such a love. And Father, and help us, Father, that what you have done. And thank you, Lord, for that your body, it is given to us, Father. Lord, we commit every situation, Father, that is bothering us, Father. And Father, you are most able, God. You can do much more better things than our heart, our mind can tell us to do. But you are the God who can do better things than whatever we can think of. Our thoughts are like a foolishness for you, Father. Lord, help us, Father, to act according to your will. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Everybody, please partake the bread. 25th verse it says,
In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let us pray. Father Jesus, thank you, Lord. Thank you for dying for our sins. Thank you for bearing our shame. Thank you for taking our insults. Thank you for forgiving us on the cross. Father, you paid price for all our sins, Father, not for 1%, 2%, 3%, Father. But your love is so great that can forgive us everything and make us clean, Father. Make us white as snow, Father. Thank you, Lord, for such a blessing. We are guilt-free, shame-free, Father. Lord, help us to glorify your name in everything we do. And Father, those who are suffering with a sickness, Father, we proclaim your precious blood on them, Father, so that they are free from all the sickness. Everybody, those who are watching, and Father, by believing in faith, Father, we declare that we are healed by your precious blood, Father. And thank you, Lord, for this blood. In Jesus' mighty name we ask. Amen. Let us all partake. Let us thank God for this body and his communion. Our loving Heavenly Father, thank you, Lord, for your body and blood that is broken for us and given to us, Father. Help us, Father, our salvation to be sacred in this world when we live, Father. Let others, Gentiles, see your holiness in us, Father. Father, let our meekness be good for the Gentiles, Father, not as a weakness, but as a power for that comes from you only, Father. Lord, strengthen us, increase our faith, and Father, protect us from all the evil thing that is in this world, Father. In Jesus' mighty name we ask. Amen. Amen. So today, in our midst, we have our dear brother Ravi Sikilagaru, who is going to lead us in a service. I request you, Brother Ravi. Good evening, Rob. Good evening. President. Sir, confess the command. I believe in the Almighty God, our Father and Creator. I believe in the Lord Jesus Christ, God and my Savior. He was conceived of the Holy Spirit and born of a virgin. He suffered, died, and rose again. He ascended into the heaven. He shall soon come again. I believe in God, Holy Spirit, who is worshipped and my guide. I believe in holy fellowship, faithful giving, and service to God in the church. I believe the Holy Bible is the perfect word of God. I am what it says I am. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Today I have learned the word of God. Here is my spiritual family. I am blessed, healed, and anointed for a holy and victorious living. I will never be consumed. In Jesus' name, amen. Amen. Before meditating in the God, just will pray. మహోన్నతుడ మా ప్రజలకి నాయన స్తుతిస్తున్నాను ఇంకనైనా ఈ సాయంకాలం నాయన మీరైతే నాయన మా మధ్య నుండి నాయన ఇంకనైనా మీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తుండగా మీరు మాతో నాయన మీరు మాతో మాట్లాడతారని అదేవిధంగా మీ వాక్యానుసారంగా మేము నడుచుకున్నట్టు చేస్తారని నాయన ఏదైనా తప్పుదల ఉండగానే మా తప్పుదల నుంచి నాయన అట్లా ఎలా కరెక్ట్ చేసుకుని ముందు తీసుకెళ్తారని నమ్ముతూ నా ప్రాణం చేసిన అనుకున్నాను తండ్రి ఆమె before and I just want to share just small testimony. అందరికి అలాగే మాకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ద ఫైనల్ డే కేమ్ అనమాట. ఏంటంటే నాకు ఒక కోరిక ఉండేది. కోరిక ఏంటంటే చిన్న కోరిక,
అది ఎప్పుడు తీరాని కోరిక అనమాట. మొత్తం తీరింది ఈసారి. ఎప్పటికైనా మా ఆవిడ కళ్ళలోకి నేను రావాలనేది కోరిక. సో ఆఫ్టర్ 10 years అనమాట, ఐ డోంట్ నో, ఫైనల్లీ వచ్చాం. అది వచ్చింది. నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆవిడకి వస్తే కొన్ని జరుగుతాయి అన్నది కొన్ని నమ్మకం. ఎందుకో నాకు కూడా అలా నమ్మకం కలిగించింది ఆవిడ. చాలా వరకు జరిగినాయి. సో ఏదైనా మంచిగా వస్తుందేమో, మంచిగా కోరుకుంటుందేమో, నేను కోటీశ్వరుని అయిపోతానేమో అని చాలా కోరికలు ఉండిపోయినాయి. మన ఫీలింగ్లు అండి అవి. కానీ మనం తలిస్తే దేవుడికి తెలుస్తుంది కదా, దేవుడికి తెలిసి ఎప్పుడు ఏం చేయాలన్నది. సో ఏంటో మరి మా ఆవిడకి నేను వచ్చానంటే, అలా వచ్చానంటే దీనంగా కూర్చున్నానంట. ఎందుకున్నానో మరి నాకు తెలీదు. కొన్ని మనీ పోగొట్టుకున్నానా, ఏం పోగొట్టున్నా, ఐ డోంట్ నో. బట్ నెక్స్ట్ డే 2 days తర్వాత సిక్ అయింది. మెల్లగా స్లోగా స్టార్ట్ అయింది. ఇది పెయిన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫీవర్ వచ్చి సడన్లీ ఎందుకో సంథింగ్ హ్యాపెన్ అయింది అనమాట. బట్ బై గాడ్ గ్రేస్ మేము అనుకున్నది కాకుండా హీ నోస్ గాడ్ ఏ టైంలో ఏం చేయాలి, ఎలా ఉంచాలి అనేది కెన్ డిసైడ్ అనమాట. సో అతని ప్రకారంగానే మన థింగ్స్ ఏమంటే, మనం ఏదైనా వచ్చిందని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ గూగుల్ చేస్తాం, డాక్టర్ కాల్ చేస్తాం, తర్వాత ప్రేయర్ చేస్తాం. సేమ్ థింగ్. అవి అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ ప్రేయర్ చేసుకున్నా. వచ్చిన తర్వాత మా ఆవిడ గారు గూగుల్ చేసిన తర్వాత సో ఎందుకంటే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తుంటే ఏమీ లేదు, జస్ట్ నార్మల్గా మేబీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, వైరల్. లేదా మా పాప తీసుకొచ్చి ఉండాలి, లేదా నేనే తెచ్చుకొని ఉండాలి. ఏదో 2 ways. ఎలాగ మా వైఫ్ నాకు ఎలాగవ్వదు, ఎందుకంటే సీ నోస్ ఇట్. సో అట్లీస్ట్ బట్ గాడ్ గ్రేస్ మా పెద్ద పాప కూడా సిక్ అయింది. బట్ within 2 days we all recovered everything. By God grace nothing is there. So yeah, I praise the Lord for it. This is small testimony. Praise God. I think this is flu season anukunta kada, everybody can sick, right? I'm not. You're happy. Okay, good. అంటే we are expecting anamata, common kada bubble. All the boys are sick. ఆల్ ద బాసెస్. ఐ థింక్ మీరు ఒక ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టారు కదా, ఏంటంటే వింటర్ వస్తుంది, కిడ్స్కి హ్యూమిడిటీ ఇంక్రీజ్ అన్నారు కదా. హ్యూమిడిటీ కాదు, ఏంటది, ఇమ్యూనిటీ. నాట్ హ్యూమిడిటీ కాదు, ఇమ్యూనిటీ. యాక్చువల్గా అడల్ట్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటా. సో వీఆర్ ఆల్సో క్రాస్ 40s, రైట్? వీఆర్ ఆల్సో డౌన్ డిక్రీజింగ్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ. సో కీప్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ ప్రేయర్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ గైస్ విల్ బి హ్యాపీ. ఓకే. Yeah, today I just want to say I just want to meditate some small word. నేను ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా ఆల్రెడీ. ఇట్స్ ఏ బిగ్ టాపిక్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి టేక్ మచ్ టైం. ఎందుకంటే నాకు కూడా తెలియదు ఈ టాపిక్ ఇలాగా ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుందని. ఐ డోంట్ నో. ఇది ఏంటంటే రోమన్స్ పత్రిక అనమాట. రోమన్స్ అన్నది నేను విన్న ప్రకారం ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్. మనం ఒక 10-15 సార్లు చదివితే కానీ అర్థం కానంత కొంచెం టిపికల్గా ఉంటుందండి ఇది. ఆ వాక్యాలు ఏంటంటే మనం మెడిటేట్ చేసుకొని దాన్ని మనం మెడిటేట్ చేస్తుంటే అప్పటికి మనకు అర్థమవుతుంది అన్నట్టుగా విని, ఐ డోంట్ నో ఎందుకు వచ్చిందో మనకు తలంపు తెలియదు, కానీ ఐ వాంట్ షేర్ సంథింగ్ అబౌట్ దట్ రోమన్స్. రోమిల పత్రిక ఏంటంటే మన పౌలు గారు రోమన్స్ కోసం ఒక ప్రత్యేకించి ఒక లెటర్ రాశారు. ఆ లెటర్ ఏంటంటే మామూలు చిన్న కదా, హాయ్ హౌ ఆర్ యూ కాదు. ఇట్స్ 16 చాప్టర్స్ అనమాట. 16 చాప్టర్స్ అంటే చాలా బిగ్ లెటర్ అది. ఏం చెప్పారంటే మామూలుగా ఉన్న పరిస్థితుల గురించి చెప్పారనమాట. అక్కడ ఏంటి పరిస్థితులు ఏంటి ఏమిటి అనేది. సో జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద మన కిడ్స్ మనం చూస్తుంటాం, చిన్నప్పటి నుంచి గ్రో అవుతున్నప్పుడు చూస్తున్నాం. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత, 6 months 7 months వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏది పడితే నోట్లో పెట్టుకుంటారు, సున్నం గోడ నాకుతారు. ఐ థింక్ ఐ డిడ్ దట్, బట్ ఐ డోంట్ నో ఎవరిబడి కెన్ డూ దట్. మట్టి తింటారు. సో ఏంటంటే ప్రాబ్లం, వాళ్ళకి టీత్ ఇచ్చింగ్ వస్తున్నప్పుడు అలా చేయాలని అనిపిస్తుంది, లేదంటే కడుపులో పురుగులు ఉన్నప్పుడు మట్టి తినాలంటే ఆ కోరికలు ఉంటాయి. సో అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం తినడం ఆపడం కాదు, దాని సొల్యూషన్ రూట్ కాజ్ ఏంటనే దాన్ని పట్టుకుని దాన్ని చేయాలని, దాన్ని పరిష్కరిస్తేనే యాక్చువల్ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని
మన క్రిస్టియానిటీలో కూడా మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం, చాలామంది చెప్తూనే ఉంటాం, పాపం చేయకూడదు, పాపం చేయకూడదు, పాపం చేయకూడదు. ఎన్నో వాక్యాలు వింటాం, ప్లస్ ఇలా ప్రేయర్లు వస్తాం, యూట్యూబ్లో మెసేజ్లు వింటాం, ప్రత్యేక కూడులు ఉంటే ప్రేయర్లకు వెళ్తాం. బట్ స్టిల్ వీ విల్ ఫాల్ అండర్ లైక్ పాపాలు చేస్తూనే ఉంటాం. నాకు తెలిసి క్రిస్టియన్లు ఎవరు పాపాలు చేయకున్నారంటే నోబడి. మీరా ఒకరేనా చేతుతున్నారు? ఓకే. సో నోబడి అన్నమాట. సో ఇందుకే సమస్య అంటే ఇందుకే పాపాలు చేస్తాం, అలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, దాని గురించే పౌలు గారు రాశారనమాట. పౌలు గారు రోమన్స్కి ఒక పత్రిక దీని గురించి రాశారనమాట, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటనేది. సో యాక్చువల్గా అతను ఏంటంటే ఈ 16th చాప్టర్లో 5 విషయాల గురించి మాట్లాడారు. ఏంటంటే ఒకటి, మన సమస్య ఏంటి, దానికి సొల్యూషన్ ఉందా లేదా, ఆ సొల్యూషన్ పాటిస్తే నా జీవితంలో వచ్చేది, మన జీవితంలో వచ్చేది ఏంటి, అసలు దీన్ని అంతటే కారణం ఎవరు, అసలు నేను ఏం చేయాలి. సింపుల్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే పాపం. ఫస్ట్ ఏంటంటే సమస్య ఏంటంటే పాపం. దాని పరిష్కారం ఉందంటే ఉంది. ఎవరంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గారు వచ్చారు, పరిష్కారం కూడా చూపించారు. వచ్చినా అతను అన్నీ మనకు మార్గదర్శనం అయ్యారు, అన్నీ చూపించారు. బట్ స్టిల్ మన విషయాల్లో మనంతోటే మన అంతర్గతంగా మనమే ఆలోచించుకుంటూ, మనమే ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ మనం అలాగే ఉన్నాం. బట్ వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ జీసస్. ఫాలోయింగ్ మీన్స్ నథింగ్ అంటే ఏం చెప్తున్నానంటే అతను మార్గదర్శించి చెప్పి పాపాలు చేయకూడదని చెప్పినా కూడా మనం చేస్తూనే ఉన్నాం తప్ప, ఓకే మనం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మనకి మనకు ఆ ఇమాజినేషన్, ఓకే గాడ్ చెప్పాడు కదా చేయకూడదు ఉంటామని ఆ సెన్స్ ఉండలేదు మనకి. చేసేసిన తర్వాత సెన్స్ వస్తుంది. సో అదనమాట. సో అది దేవుడు ప్రాయశ్చిత్తం కూడా ఇచ్చాడు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే దీన్ని మొత్తం కర్త ఎవరంటే దేవుడే నడిపిస్తున్నాడు ఇదంతా. సో ఇంతకీ దేవుడి యొక్క రూలింగ్ అనమాట ఇదంతాను. ఇంతకీ నేనేం చేయాలి, మనం ఏం చేయాలంటే పరిచయం చేయాలి. పరిచయం ఏంటి, మన ప్రాబ్లం ఏంటి అనే దాని గురించి పరిచయం చేయాలి. సో ఆ విధంగా అనమాట పౌలు గారు ఈ 5 విషయాల గురించి చెప్పుకొచ్చారు ఈ రోమన్స్ పత్రిక మొత్తం. సో సమస్య ఏంటంటే, ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి. ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఈ కరోనా ఎందుకు వచ్చిందని పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండొచ్చు, లేదా నాకెందుకు జరుగుతుందని అనొచ్చు, పక్కన వాళ్ళు నన్ను ఎందుకు చూస్తున్నారని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రతిదానికి ప్రాబ్లం లేని వాడు ఎవరు లేడు, ఉండకుండా జీవించేవాడు కూడా ఉండవు, అది తెలిసి. సో ఈ ప్రశ్నలతోటే మనం ఉన్నాం. సో ఏంటంటే మన పౌలు గారు మొత్తం అంతా దీని గురించి రాసుకొస్తే మనం ఒక చిన్న ఏంటంటే, సో దాంట్లో కారణం ఒకటి ఏంటంటే బైబిల్లో ఒక క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కన్నిటికి కారణం ఏంటి, సో దాని గురించి ఒక మాట్లాడితే రోమన్స్ పత్రికలో 1:18 చూస్తే, దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించుచు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపం పరలోకం నుండి బయలుపరచబడుచున్నది. దుర్నీతి చేత. సో పౌలు గారు ఇక్కడ ఈ ఒక్క చిన్న అధ్యాయాన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కింద పెట్టుకున్నారు. సబ్జెక్ట్ అంటే మనం చూసారా, మనం చాలామందికి ఈమెయిల్స్ పంపుతాం. సో ఒక సబ్జెక్ట్ లైన్ ఆ సబ్జెక్ట్లోనే మ్యాటర్ ఉంటుంది, అసలు పర్పస్ ఏంటండి. సో అదేవిధంగా పౌలు గారు కూడా దీని ఒక సబ్జెక్ట్ కింద ఎంచుకున్నాను, ఏంటంటే దుర్నీతి చేతను భక్తిహీనతను. సో మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఈ టూ థింగ్స్ అనమాట, ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట, దుర్నీతి చేత భక్తిహీనత. సో దుర్నీతి చేత భక్తి ఏంటంటే అప్పుడు పౌలు గారు వాళ్ళకి రాశారు అన్నమాట, ఏంటంటే రోమన్స్ అప్పుడు చాలా డెవలప్డ్ అనమాట. వాళ్ళ ఆ సీజన్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు మనందరూ అలాగలవో
అప్పుడు ఆ సీజన్లో వాళ్ళు డెవలప్ అనమాట బాగా. ఏంటంటే వాళ్ళు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు, మంచి ఎంపైరర్స్ అనమాట. అప్పుడు ఎంపైరర్స్ అంటే ప్రతి తెలివైన వాళ్ళు అనుకున్నారు, రామన్స్ని తెలివైన వాళ్ళు అనుకున్నారు అప్పుడు. సో ఆ విధంగా కూడా ఏంటంటే మీరు బాగా చదువుకునొచ్చు, ఇక్కడ చదువు సమస్య కాదు, అలాగే నాగరికత కూడా సమస్య కాదు. మీరు చదువుకున్నప్పుడు చూస్తే చదువుకున్న దగ్గరే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. ఎక్కువ చదువుకున్న దగ్గరే మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూసినా మనం చదువుకున్నాం, బాగా చదువుకున్నాం ఇక్కడ. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ. చదువుకోలేని తోటి కంపేర్ చేస్తే దే డోంట్ ఎనీథింగ్, దే ఆర్గ్యూ చేయకుండా ఉండదు, ప్లస్ దే లిజన్ అట్లీస్ట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చదువుకుంటే ఏమవుతుందంటే, అప్పుడప్పుడు మా ఆవిడ కూడా మేము కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాం కొన్ని విషయాల్లో. చదువుకుంటే ఏంటంటే ఐ ఆల్సో స్టడీ హియర్ అంటుంది మా ఆవిడ నాతోటి. సో కరెక్టే, కాదని అంటలే. బట్ ఏంటంటే ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ ద్వారా దే ఆర్గ్యూ అనమాట. సో ఏది తప్పు ఏది కరెక్టు వాళ్ళకి నచ్చిందే కరెక్ట్, పక్కన వాళ్ళు చెప్తుందంతా తప్పే. సో చదువుకోవడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం అయితే కాదు, నాగరికత వల్ల వచ్చే ప్రోగతం కూడా కాదు. నాగరికత అంటే ఇప్పుడు చూసారా కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే, పూర్వం ఎలా ఉండారంటే నాగరికత అంటే పూర్వం ఎలా ఉండారంటే చెట్ల కింద ఉండేవారు. ఒక చెట్టు కింద ఉండేవారు, చెట్టు కింద ఉండి ప్రశాంతత లేకుంటుంది. సో దే డోంట్ ఎనీథింగ్. సో ప్రశాంతంగా ఉండేవారు, లైఫ్ వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత నాగరికత పెరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే కొట్టుకోవడం మొదలెట్టారు, ఈ చెట్టు నాది ఈ చెట్టు నాది. సో ఈ చెట్టు నాది కొట్టుకోవడం ఏం చేశారంటే అప్పుడు ఆ చుట్టూ గడిలు కట్టుకుని అంటే బౌండరీస్ కట్టుకుని ఉండేవారు. సో బౌండరీ కన్నా కొంచెం నాగరికత పెరిగితే ఏం చేశారంటే గేట్లు పెట్టుకున్నారు, ఏవి రాకుండా ఎవరు రాకుండా అంటే గేట్లు పెట్టుకున్నారు. ప్లస్ కొంత నాగరికత ఇంకా డెవలప్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే తాళాలు వేసుకున్నారు. ఓకే, ఎవడొచ్చినా దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడా అన్నట్టు తాళాలు పెట్టుకున్నారు. ఇంకా నాగరికతకి వెళ్ళిపోతే ఏంటంటే గేటు పెట్టుకున్నారు, తాళాలు వేశారు, దానిపై కుక్కను కట్టారు. కుక్క ఎందుకంటే ఇట్స్ అ సింబల్, లైక్ ఇట్ విల్ అలర్ట్ యూ, రైట్? లైక్ ఇలా అలర్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం ఉన్న ప్రస్తుత నాగరికత ఏంటంటే మనం ఉన్నది కరెక్ట్గా, మన కూడా ఇల్లు ఉన్నాయి, బౌండరీస్ కట్టుకున్నాం, తాళం ఉంది, సెక్యూరిటీ లాక్స్ ఉన్నాయి, ఏంటి మన వైఫై తోటి ఆన్ చేస్తాం, కుక్కనే కడుతున్నాం, దాని ముందు సీసీ కెమెరా పెట్టినప్పుడు సర్క్యూట్ ఏంటంటే వీ కెన్ సీ అనమాట ఎవడొస్తున్నాడు. సో ఆ ఒక్క అభద్రబద్ధ బాధలో బతుకుతున్నాం మనం. ఎందుకంటే అన్న నాగరికత అలా పెరిగిపోయి ఎవడొచ్చి ఎవడు దూసుకెళ్ళిపోతాడనే భయంతో పోతున్నాం. సో ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం అతనికి చూస్తున్న ఇవన్నీ ప్రాబ్లంలు కాదు, ఎవరికి పౌలు గారికి అయితే ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ కదా. అతనికి ఎంత డెవలప్ అవుతున్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి కాదు. సో ప్రాబ్లం కాదు ఇంకేంటి, మరి ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవుడే అంటే ఇప్పుడు మీరు యాజ్ ఏ క్రిస్టియన్ ఫాలోవర్గా తెలుసుకోండి, అదే దేవుడే ప్రాబ్లం ఏంటని చాలామంది అడగచ్చు. ఎందుకంటే దేవుడు కరుణామయుడు, మనం ప్రేయర్ చేస్తే అన్నీ వింటాడు, మన ప్రాబ్లమ్స్ తీర్చేది దేవుడు. అలాంటి దేవుడినే ప్రాబ్లం అంటే ఐ డోంట్ నో మరి పౌలు గారు ఎందుకు రాశారు అలాగనేది. సో వీ కెన్ సీ. సో అలా రాసుకొచ్చాను అనమాట, పౌలు గారే చెప్పారు, నేనే రాలేదు కొత్తగా. సో దేవుడే ప్రాబ్లం కింద వచ్చానమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే అక్కడ సో దేవుడు ఎందుకంటే ఈ దేవుడు ఇంతకు చూసి మనకున్న ప్రతి సిచ్యువేషన్లో మనకు చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటున్నాయి. కరోనా వచ్చింది, చాలామంది ఇదయ్యారు, మనకు కూడా వచ్చింది. దేవుడి దయ వల్లే బతికాం, కరెక్టే. బట్ ఆ దేవుడు అనుమతి లేకుండా వచ్చిందా? ఏదైనా మన ఇంట్లో సమస్య వచ్చింది దేవుడు అనుమతి లేకుండా వస్తుందా? మనం హ్యాపీగా ఉండాలన్నా దుఃఖంగా ఉండాలన్నా ఆ దేవుడి చేతుల్లోనే ఉంది కదా. మరి ఇవన్నీ దేవుడి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన మీదకి దేవుడు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ? సో దెర్ ఈజ్ సమ్ రీజన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ రీజన్స్ ఇది దుర్నీతి, భక్తిహీనత. ఈ 2 థింగ్స్ ఏంటంటే మన జీవితాల్లో ఎక్కువైపోయినాయి. ఎలా ఎక్కువైపోయినాయి అంటే ఎందుకంటే దేవుడికి కోపం వచ్చింది.
దేవుడి కోపం ఎందుకు వస్తుంది? అసలు దేవుడు శాంతమూర్తి కదా. అంటే ఇప్పుడు చూసారు, ఎవరైనా కోపం ఇచ్చారనుకోండి, ఇప్పుడు షౌటింగ్ చేసిన మా ఆవిడ ఒకసారి నేను షౌటింగ్ చేస్తే నువ్వు క్రిస్టియన్ కదా, నువ్వు చర్చ్ కదా. ఇందాక ఉదయం కూడా నేను సింపుల్ ఏం లేదు, వాళ్ళు డ్రైవ్ చేసి వెళ్తున్నప్పుడు కుర్రోడు యంగ్ అబ్బాయి ఓకే, యాక్చువల్గా టర్న్ తీసుకుంటే ఈ హ్యాస్ టు గో టు దట్ లైన్, టర్న్ తీసుకుంటే, బట్ హీ కేమ్ టు మై లైన్. సో ఐ షౌటెడ్ లైక్ ఆ పిచ్చా ఏంటనే షౌట్ కామన్గా వచ్చింది. అప్పుడు మా ఆవిడ అన్నదన్నమాట, నువ్వు చర్చికి వెళ్తున్నావు, ఈ టైంలో నువ్వు అలా కనకూడదని. సో కరెక్టే, కాదని నేను అనలే కానీ, సో కోపం అంటే కోపం వల్ల కోపం రాకూడదని రూల్ లేదు. దేవుడికి కూడా కోపం వచ్చింది. కోపం ఉంటే తప్పు కాదు, కోపంలో పాపం చేస్తేనే తప్పు. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై దట్. హలో, ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై, కోపంలో పాపం చేస్తే తప్పు, కోపపడటంలో తప్పులేదు. సో దేవుడు అందరికీ కోపం వచ్చింది. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, దేవుడికి ఎందుకు కోపం వచ్చింది మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్. దేవుడు లైక్ నా మిత్రుడు అన్న మోషేని నా మిత్రుడు అని చెప్పాడు. మోషే నా మిత్రుడు. 40 years అందరిని ఇజ్రాయలైట్స్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి నడిపించిన తర్వాత దేవుడికి కోపం రప్పించాడు మోషే. అప్పుడు మోషేని ఏం చేశాడంటే, మోసే పైకి రా అని చెప్పేసి పైకి చూపించి కొండ మీద తీసుకెళ్ళి కొండ మీద చంపేశాడు. సో అదిగో నీకు చేసిన ప్రామిస్ ల్యాండ్, అదిగో నీకు చూపించకుండా చంపకూడదని అదిగో చూపించి, ఎందుకంటే ఆ కొండ దాటితేనే ప్రామిస్ ల్యాండ్ అనుకుంటాను నేను, అదే అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఆ కొండ దాటితే ప్రామిస్ ల్యాండ్. సో ఆ కొండ మీద చూపించి అదిగో ప్రామిస్ ల్యాండ్, నీకు ప్రామిస్ చేసిన విధంగా అని చెప్పేసి చూపించి చంపేశాడు. అదేవిధంగా దావీదును కూడా నా హృదయానుసారుడు అని చెప్పేసి దావీదును కూడా అన్నాడు దేవుడు. బట్ దావీదుకి కూడా తప్పు చేస్తే వాళ్ళ కుమారుని చంపేశాడు. సో దేవునికి కూడా కోపం వస్తుంది ఎప్పుడంటే దేవునికి నచ్చనిది చేస్తే. సో ఆ విధంగా అనమాట. సో దేవునికి కోపం వస్తుంది. అదే చెప్తుంటే ఇక్కడ దేవుడికి ఎందుకు కోపం వచ్చింది, ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది దేవుడికి అంటే, దేవుడు పరిశుద్ధుడు, ఆయన పాపం ఇష్టం ఉండదు. అంతే, పాపం తట్టుకునే వాడు కాదు, పాపాన్ని అంగీకరించే వాడు కాదు. పాపంతో ఉన్నవాళ్ళు పాపంతో వచ్చి అంటే వాటితో సర్దుకుపోయే మనస్తత్వం దేవుడికి లేదు. సో అందుకే ఆ సిచ్యువేషన్లో దేవుడికి ఏంటంటే కోపం వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా అదే చేశారు. ఇక్కడ ఏంటంటే దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను. సో ఈ థింగ్స్ ఏంటంటే దుర్నీతి, ఇక్కడ మనం 2 విషయాలు మాట్లాడుకుంటే దుర్నీతిని భక్తిహీనత. దుర్నీతి భక్తిహీనత ఏంటంటే సో మనకి ఈ వర్తమాన కాలం కానీ గురించి వచ్చేస్తే మనకేంటంటే మనకి స్పర్శ ఉన్నంత కాలం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక టచ్ చేసామనుకోండి, మనకి ఏదో అగ్ని పట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనకు కాలుతుంది. సో అదేవిధంగా దేవుడు కూడా పరిశుద్ధుడు అనమాట. పరిశుద్ధుడి గురించి ఏంటంటే పరిశుద్ధ పాపాన్ని నేను పరిశుద్ధుడిని, నాకున్న బిడ్డలు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని కోరుకునేది దేవుడు. సో ఆ విధంగా మనలో నుంచి పరిశుద్ధాత్మను కోరుకుంటాడు దేవుడు కూడా. సో అది కాకుండా మనం ఆ సత్యాన్ని అడిగిస్తే లేదు, నేను నడిచిందే సత్యం, నాది కరెక్ట్ అంటే అప్పుడు దేవుడు కోపం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈజ్ వార్నింగ్ యూ, లైక్ వార్న్ చేస్తూనే ఉంటాడు ఎవ్రీ టైం. లైక్ బాబుని బతిమాలుతాడు. మన దగ్గరకు వచ్చి కొందరు పంపి మాట్లాడతాడు కూడా, నువ్వు చేస్తున్న తప్పు మార్చుకో, చాలామందితో మాట్లాడిస్తాడు. నువ్వు లేదు నేను ఏదో అదే అనుకోండి, చేపని వదిలేస్తారన్నమాట సింపుల్. ఇంక కష్టమాలా మనం కూడా అంతే కదా, ఎవరైనా ఇప్పుడు బతిమాలుతాం, లేదంటే ఏం చేస్తాం. మా ఆవిడ కూడా ఎప్పుడు చాలాసార్లు సీరియస్ అయిపోద్ది. మా ఆవిడ బతిమాలదు ఎప్పుడు, అసలు మా ఆవిడ బతిమాలదు. సో ఎప్పుడు బతిమాలతో నువ్వు కొండ ఎక్కేస్తావు, కోతిలా ఏదేది చేస్తావు అని చెప్పేసి బతిమాలదు అనమాట. అందుకని చెప్పేసి సో వదిలేస్తుంది అలాగా. సో అలాగే దేవుడు కూడా కొంత సెర్టైన్ టైం దాకా చూస్తాడనమాట, ఇస్తాడు, ఛాన్సెస్ ఇస్తాడు. తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా లేదంటే దేవుని వాక్యం ద్వారా ఏదో విధంగా మాట్లాడతాడు, ట్రై చేసిన తర్వాత మనం ఆ విషయాన్ని పట్టించుకుంటే వెళ్ళండి గుడ్, అతను అనుసారంగా మళ్ళీ మార్చుకుంటే గుడ్, లేదంటే ఇంకా అక్కడితో వదిలేస్తారనమాట. సో ఈ థింగ్స్ అనేది
దేవుడు సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే మన సత్యాన్ని అంగీకరించగా తప్పుదావలు వెళ్తామో అప్పుడు దేవుడు కోపం వస్తుంది అనమాట. సో అదే చెప్పాడు ఇక్కడ ఏంటంటే భక్తిహీనత దుర్నీతి. దేవుడికి మనకి మధ్య నుండి సంబంధం ఏంటంటే దేవుడు మనం తయారు చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎవరివని చూడలేదు. దేవుడు మనం తయారు చేసే మనతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు భారతీయుడువా లేకపోతే నువ్వు అమెరికాలో పుట్టావా, యూ డోంట్ కేర్ ఎనీథింగ్, యూ వాంట్ ప్యూర్ హార్ట్ అనమాట. సో భక్తిహీనతకి దుర్నీతి 2 థింగ్స్ ఉంటాయండి. ఏంటది? సో భక్తి అంటే అప్పుడు ఏంటంటే భక్తి అనేది ఏంటంటే దేవుడు మనకి మనస్సాక్షి ఒకటి ఇస్తాడు. దేవుడు ఎప్పుడైనా మనం ఒక రాంగ్ చేసామనుకోండి, అట్లీస్ట్ చేసిన తర్వాత అయినా అయ్యో నేను రాంగ్ చేశాను నాకు అపరాధ భావం కలిగిస్తాడు. అదే మనస్సాక్షి, దాన్నే భక్తి. సో ఆ ఆలోచనలు ఇస్తాడు మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆలోచన లేదనుకోండి మనకినే ఎవరాలో మృగాలకి తేడా లేదన్నమాట. సింపుల్ ఏంటంటే ఆ ఆలోచన అనేది వాళ్ళకు ఉండదు కదా. సో అంటే యాజ్ డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను అంతే, మృగాలకి మనకి తేడా ఏంటంటే కాన్షియస్నెస్. సో దానివల్లే మన యొక్క హృదయానుసారంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది అలర్ట్ చేస్తుంది. సో దానివల్లే మనకి భక్తి అనేది ఏంటనేది చెప్తుంది అనమాట. సో మనకి ఇచ్చాడు కానీ ఆ భక్తి మనకి మనం వెళ్తున్న భక్తి కరెక్టా కాదా, మనం చేసుకున్న పాత్ కరెక్టా కాదా అనేది మనలో ఉందన్నమాట. సో నేను యాజ్ ఏంటంటే మామూలుగా చెప్తుంది ఏంటంటే చర్చికి వస్తున్న వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు భక్తి పరులని ఐ డోంట్ నో, దే హ్యావ్ టు డోనేట్ ఏంటంటే వాళ్ళ హార్ట్కి వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు భక్తి పరుల భక్తిహీన అనేది. చాలామందికి ఉంటుంది అదే క్వశ్చన్. లేక ఏంటంటే మనం చేస్తున్న పనులు బట్టి కానీ థింగ్స్ బట్టి కానీ మనం ప్రవర్తిస్తున్న విధానం బట్టి కానీ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ అనమాట వాళ్ళ భక్తి పరుల భక్తిహీనులు అనేది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కాన్షియస్ లేదంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం సెల్ఫ్గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఏంటంటే మనకి ఏ కేటగిరీలో ఉన్నామనేది, అది మనం దుర్నీతి కేటగిరీలో ఉన్నామా భక్తిహీనత కేటగిరీలో ఉన్నామా. సో భక్తిహీనత మన కాన్షియస్ లేదంటే ఏంటి అర్థం ఏంటంటే ఓకే మన పాపం చేసిన తర్వాత కూడా మనం రియలైజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ దేర్. మనం క్రిస్టియన్ సూట్ కదా అసలు యాక్చువల్గా మాట్లాడితే క్రిస్టియన్ సూట్ కదా ఏ కేటగిరీలో పడినా కానీ. బట్ దాని నుంచి మనం బయటకు రావాలని మనం చూసుకోవాలి. ఏంటంటే దేవుని ఆల్వేస్ ప్రే చేసుకుని వీ హ్యాడ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ సిచ్యువేషన్. సో దాని గురించి చెప్తున్నాను. సో దాన్ని ఏంటంటే సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అది కేటగిరీ 2 ఏంటంటే దుర్నీతి. దుర్నీతి అంటే ఏంటంటే సో మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూస్తే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన ఎందుకన్నా దేవుని గురించి తెలియని సఖ్యమైనది ఏదో అది వారి మధ్య విశదమై ఉన్నది, దేవుడు అది వారికి విశదపరచడం. సో దేవుడు మనకు అన్నీ చెప్పాడండి. ఇక్కడ దీంట్లోనే అన్నీ చూపించాడు. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగుతున్నప్పుడు ప్రతిదీ మనకు చూపిస్తున్నాడు. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏం ఫాలో అవుతున్నాం, ఎలా ఉన్నాం. ఏదైనా దేవుడన్నా వచ్చి మన కళ వచ్చేదో మాట్లాడతారో లేదంటే ఎవరొకరి ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది మన పిక్చర్ మనకు ఉంది. సో ఆల్రెడీ మనకు అన్నీ దేవుడు చెప్పేస్తున్నాడు. అంతేగాని మళ్ళీ లేదు నాకు ఈ విషయం తెలియదు, నేను రోమన్సే చదవలేదు, ఐ డోంట్ నో నాకు చెప్పడలేదు దేవుడు నాకెలా తెలుసు అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు నేను బైబిల్ చదువు గురించి మాట్లాడలేదు, బైబిల్ చదువు గురించి చెప్తున్నాను. ఏంటంటే యాజ్ ఏ మన హ్యూమన్గా మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత వీ కెన్ లుక్ అట్ అదర్స్, అట్లీస్ట్ వీ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ అదర్స్. వాళ్ళు వచ్చి ఇది తప్పు అని చెప్తే వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. అది తప్పు అని మనకు కాన్షియస్ లేదా, పక్కన బైబిలే చెప్పవసరం లేదు. సో ఆ విధంగా ఉన్నామా, యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామా, ఐ డోంట్ నో. వాళ్ళు తప్పు అని చెప్తున్నప్పుడు మనకేంటంటే హట్ అయిపోతాం. ఏంటంటే ఈగో హట్ అయిపోద్ది. ఏదైనా సింపుల్గా ఏదైనా ఈగో హట్ అయిపోతుంది. ఎవరికైనా ఈగో హట్ అయిపోతుంది. నాది తప్ప ఏంటంటే మనం బాగా చదువుకున్నాం కదా. సో యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ అనమాట ఎనీ మిస్టేక్, డోంట్ యాక్సెప్ట్ అనమాట.
సో దాన్ని కవర్ చేయటానికే మనం ఆర్గ్యూలు చేస్తూ దాన్ని అలా పెద్ద చేసుకెళ్తాం తప్ప దానికి ఫుల్ స్టాప్ ఓకే వీ డిడ్ రాంగ్ వీ విల్ కరెక్ట్ అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ కాదు మనకి, కాన్సెప్ట్సే ఉండదు. సో ఆ థింగ్స్ అనేది దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో మనం చేస్తున్న తప్పులు దేవుడు చెప్తున్నప్పుడు నేనేం చెప్పలేదు, దేవుడే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇవన్నీ ఆ పౌలు పరిశుద్ధాత్మ పౌలు గారితో మాట్లాడాడు, రాయించింది దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ. నేను కూడా నాకు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత చాలా వరకు కొన్ని తెలిసినాయి నేను, ఓ ఇంతలా ఉంటుందా అని. సో వీ హ్యావ్ టు అనమాట లైక్ కాన్షియస్లో ఉండాలి. ఎప్పుడైనా దేవుడితో మనం చేస్తున్నప్పుడు కానీ దేవుడు పని చేస్తున్నప్పుడు కానీ మనం చాలా కాన్షియస్లో ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే సో అతను మనకు అన్ని విసిరికించి ఏంటి దేవుడు అన్నీ చెప్పాడు. ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి అసలు చాలామంది క్వశ్చన్, దేవుడు ఉన్నాడా, దేవుడు ఉంటే నాకే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, నేను ఇన్ని చేస్తాను కదా దేవుడి కోసం, నాకే ఎందుకు పరీక్షలు పెడుతున్నాడు. సో చాలామంది క్వశ్చన్లు వస్తాయి. యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్గా నాకు వచ్చినాయి, అందరికి వస్తాయి కూడా, రావని ఎవరికి అట్లా క్వశ్చన్ రాని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో మా వైఫ్ నీకు వచ్చిన గీత ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న నేను నుంచే మారాను నేను, కానీ నీకు క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే సో ఎవరిబడికి నేను క్వశ్చన్ అంటే ఎందుకు నాకే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే దేవుడు ఉన్నాడా, నాకెందుకు ప్రాబ్లం పెడుతున్నాడంటే ఉన్నాడు, లేడా నేను అంటలేదు, ఉన్నాడు. ఎలా ఉన్నాడు అనేది ఇక్కడ చెప్పాడు అనమాట. సో ఎవరైనా క్వశ్చన్ వేసి ఎలా ఉన్నాడు చూపించంటే సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే దేవుడు ఆయన అదృశ్య లక్షణములను అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును జగతుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టించబడిన వస్తువులను ఆలోచించవలసిన తేడపడుచున్నది కనుక వారు నిరుత్తులై ఉన్నారు. సో దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అని థింగ్స్ లైక్ అదృశ్య లక్షణం అంటే అదృశ్య లక్షణం దేవుడు ఎవరు కనపడ్డాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్స్ ఉన్నాయి, వెలుగుతున్నాయి, కరెంట్ చూపించండి ఎవరు చూపిస్తారు, అది కనపడదు. సో అదేవిధంగా ఏంటంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇమ్మానుయేల్ హక్ అని ఎవరైనా ఇమ్మానుయేల్ హక్ అతను ఖగోళ శాస్త్రంలో పిహెచ్డి చేశాడు అనమాట. సో అతని గురించి అతను ఒక ఆర్టికల్ రాసుకొచ్చాడు. ఏంటంటే ఖగోళ శాస్త్రం అంటే మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే దాంట్లో అక్కడ మీరు ఖగోళ అంత పిహెచ్డి చేశారు కదా, దాంట్లో మేము తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమున్నాయంటే ఈ సైడ్ లైక్ భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడం అనేది ఒక వింత అని మనం చిన్నప్పుడు చదివేసుకున్నాం. నేను 6th క్లాస్ వరకు భూమి గుండ్రం చుట్టూ తిరుగుతుంది 24 గంటలు, అది పగల రైట్లు వస్తాయి బికాజ్ ఆఫ్ దట్ వన్ అని నేను చిన్నప్పుడు చదివేశాను. కానీ నేను ఆ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత నాకు చాలా స్ట్రైక్ అని. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం కాదు. సో ఇక్కడ ఆశ్చర్యమైన విషయాలు ఏంటంటే ఒకటి, భూమి సూర్యుని చుట్టూ గుండ్రంగా తిరిగితే ప్రపంచం ఇప్పటిదాకా ఉండేది కాదటండి. ఇప్పటిదాకా గుండ్రంగా తిరిగితే ఇప్పటిదాకా ఉండేదంట కాదండి. ఎందుకంటే అది భూమి ఎప్పుడు ఎలక్ట్రికల్లో తిరుగుతుంది, కోడిగుడ్డ ఆకారం తిరుగుతుందట. అయినా ఎవరు పెట్టి రైట్ నాడు గుండ్రంగా మనకు గుండ్రంగా తిరుగుతుంది. చిన్నప్పుడు గుండ్రం అని నేను చదువుకున్న అలా గుండ్రంగానే కొన్నది నేను, అంటే మా ఆవిడ కూడా అలాగే ఇస్తున్నాను, గుండ్రంగా గుండు అంటే అంటారు కదా. సో గుండ్రంగా వెళ్ళిపోయింది. సో చిన్నప్పుడు నేను సీరియస్ అయిపోయింది. చిన్నప్పుడు అయితే నేను గుండ్రంగా ఎలిప్టికల్ అన్నది అంత తెలుగులో ఎలిప్టికల్ అనే కోడిగుడ్డ ఆకారం ఎవరు రాయడు, గుండ్రంగా తిరుగుతుంది. కాదు చూడండి, తెలుగు మీడియం చూడండి, ఎప్పుడైనా తెలుగు మీడియమనే ఉంటుంది, తెలుగు మీడియంలో గుండ్రంగానే ఉంటుంది. సో అలా గుండ్రంగా తిరిగితే ఈ ప్రపంచం ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు నాశనం అయిపోయినంట. ఎందుకంటే 2 things లైక్ భూమికి తెలియని ఒక పాత్ ఉంది. ఆ పాత్ ప్రకారం ఎలిప్టికల్లోనే తిరగాలని ఒక పాత్ ఉంది. సో దాన్ని ఎవరు నిర్ణయించారు? ఆ ఎలిప్టికల్లోనే తిరగాలని ఎవరు నిర్ణయించారు? రైట్, మనమైతే కాదు, మనం కాదు. ఓకే, మనం చదువుకోవడం తప్ప మనకని చేసింది కాదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు భూమి ఆ ఎలిప్టికల్ ఆకారంలో సూర్యుని చుట్టుతున్నప్పుడు కొన్ని సీజన్స్లోనే కొన్ని సీజన్స్ వస్తాయి. దానివల్ల సీజన్స్ వస్తాయి కదా. కొన్ని సీజన్లు కొన్ని చెట్లు బలిస్తాయి, కొన్ని సీజన్లో కొన్ని జంతువులు ఇచ్చేస్తాయి. ఇవన్నీ చేసేది ఆ సీజనల్ ప్రకారమే. అంతేగాని ఒకటే సీజన్ ఉందనుకోండి, సో ఈ ఆల్వేస్ వన్ సీజన్, ఏదర్ అది వేసవకాలం కానీ శీతాకాలం కానీ వర్షాకాలం ఏదో ఒకటే సీజన్ అన్నాడు.
బట్ ఆ ఎలిప్టికల్ వల్లే 4 సీజన్స్ వచ్చినాయి. అది డిసైడ్ చేసింది ఎవరు? అదృశ్య శక్తి కదా. అదృశ్య శక్తి ఎవరు? సో అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇస్తానంటే, గాడ్ అదృశ్య శక్తి గలవాడు. అంటే గాడ్ని చూపించు, నాకు ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి, మరి గాడ్ నాకెందుకు వస్తున్నాయి అంటే, హీ ఆల్రెడీ టోల్ లైక్ మనకి చెప్పాడు ఆల్రెడీ, నేను అదృశ్య శక్తి గలవాడిని చెప్పాడు. సో మన నేచురల్ అదృశ్య శక్తి ఎప్పుడు వెళ్ళగలుగుతుందంటే, మన నేచర్ చూసైనా మనం తెలుసుకోవాలి, నేచర్ చూసి తెలుసుకోవాలి. సో అది అదృశ్య, అది ఎవరు డిజైన్ చేశాడు? మనమా? కాదు కదా. సో ఇంకేంటంటే, ఇంకా అతను కొన్ని 2 థింగ్స్ చెప్పాడండి. ఇంకా కొన్ని ఏంటంటే, ఆ కక్ష అనేది తిరిగి అది ఆల్రెడీ డిసైడ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక అడుగు అటు వెళ్ళినా అంటే కొంచెం ఆల్రెడీ పాత డిసైడ్ అయింది కదా, ఎప్పుడైనా ఒక అడుగు అటు వెళ్ళింది అనుకోండి, ముందుకు వెళ్ళింది అనుకోండి సూర్యుని దగ్గరగా, అప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబ్లం. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలో 58 degrees సెల్సియస్ హైయెస్ట్. అది ఎక్కడ ఇదేంటంటే సహారా ఎడారి ప్లస్ కాలిఫోర్నియా అండ్ కువైట్ అనుకుంటా, కువైట్ కూడా ఉందనుకుంటా. ఒక్క అడుగుని అటు వెళ్తే 20 degrees పెరుగుతుంది అటండి. 20 అంటే 58 + 20 ఇట్స్ 78 degrees. మనం గ్యాస్ పొయ్యి మీద వెళ్ళకాల్సిన దానికన్నా హాట్ అంట. సో మన యూనివర్స్ అంటే ప్రపంచం 6 minutes తగ్గబోద్దట ఒక్క అడుగు ముందుకు వెళ్తే. అదే ఒక్క అడుగు కిందకు వచ్చింది అనుకోండి, యాక్చువల్గా మనం -degree -celsius ఎక్కడంటే సెర్బియా, రష్యా ఇవ్వండి కదా, అలస్కా -69 అంటది. -69 కిందకు వస్తే ప్లస్ దానికి యాడ్ చేస్తే -89 అవుతుందంట. అంటే మనం ఉన్న ఫ్రీజర్ అని చూసారా, ఫ్రీజర్ మనది -11 కన్నా ఎక్కువ ఎవరు పెట్టరు. -11కే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. అలాగే -89 అంటే ప్రపంచం గడ్డ కట్టేస్తుంది. సో మరి ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసింది ఎవరు? ఒకలే కదా. సో గాడే కదా. సో మరి గాడ్ కోసం, గాడ్ ఉన్నాడా లేదా, ఉంటే చూపించు, ఉంటే నాకు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఎగ్జాంపుల్ సరిపోదు కదా. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పటిదాకా అతను చెప్పిన విషయం నాకైతే నేనైతే ఏమి పిహెచ్డి చేయలేదు. అతను చెప్పిన విషయాలు ఏంటంటే, ఇప్పటిదాకా మనం మనిషి చేసిన ప్రతిదీ అంటే ఇప్పుడు బైక్ అయినా కానీ, బైక్ యాక్సిడెంట్ అయింది, ప్లస్ బస్సు యాక్సిడెంట్ అయింది, ఎడ్ల బండి నేను చాలా పట్టాను, ఎడ్ల బండి కూడా పోయాము, ట్రైను, బస్సు, ఏరోప్లేను, ఈవెన్ స్పేస్ షిప్, ఇప్పుడే అన్నిటికీ యాక్సిడెంట్ అయింది. కానీ మరి ఇది కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా భూమి, మరి దానికి ఎందుకు కాలేదు? ఇప్పటిదాకా ఒక్కసారి యాక్సిడెంట్ అయిందా? సో దెర్ ఈజ్ సమ్ బిహైండ్ లైక్ పవర్ఫుల్ ఒక పర్సన్ ఉండి ఒక డిజైన్ చేశారు కాబట్టే వీఆర్ స్టిల్ సర్వైవింగ్. అంతేగాని మన మిమితి జ్ఞానంతో ఇవన్నీ పెట్టేసుకుంటే మనం ఏం సాధించలేం. సో ఏంటంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, సింపుల్ లైక్ అతను అదృశ్య లక్షణాలు నిత్యశక్తి కలగాడు అనమాట. సో దేవుడు కనబడ్డు, చేస్తాడు, యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ అనమాట. సో బిలీవ్ చేస్తే అతను చేయింది ఏదీ లేదు. అంతేగాని నాకు ఓవర్ నైట్ అయిపోవాలంటే నేను అనుకుంటాను, ఒకసారి మా ఆవిడ కళ్ళకి వస్తే కోడేసి నాకు ఓవర్ నైట్ అనుకున్నాను. కానీ నో, దేవుడు టైం వచ్చినప్పుడే చేస్తాడు. అంతేగాని నువ్వు నేను కోరుకుంటే చేస్తే ఇంకా అతని పని ఇంకేంటి, ఇంకా నువ్వేం చేస్తావు? ఇంకా ఆ డబ్బులు వస్తే నేను నీకు వెళ్ళిపోతాను కదా. సో ఈ హ్యావ్ సమ్ ప్లాన్స్ అనమాట. సో అందుకోసం ఎప్పుడు చేయాలో అప్పుడే చేస్తాడు దేవుడు. సో వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్. ఇంకేంటంటే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే భక్తిహీనత లక్షణం దైవత్వం ఏంటంటే, సో దైవత్వం ఎలాగంటే ఇప్పుడు మన నిత్యశక్తి ఏంటంటే, నిత్యశక్తి దైవత్వం దేవుని లక్షణాలు కదా. సో నిత్యశక్తి అనేది నీకు బయట చూస్తే తెలుస్తుంది, అది యూనివర్స్ కానీ ఆ యొక్క ఎలా చేశారనేది బయట చూస్తే తప్పు తెలుస్తుంది. అది దైవత్వం ఏంటంటే నీ ఇన్నర్ అనమాట. నీకు మనసులో ఏముంది, ఆ మనసులో ఏముంది, నీ హార్ట్ చూస్తే అది తెలుస్తుంది అన్నమాట. దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అన్నది నీ ఇన్నర్ హార్ట్ చూసుకోవాలన్నమాట. సో అది అక్కడే నీకు అర్థమవుతుంది, నీకు దీనిలో దేవుడు ఉన్నాడు లేదా, నువ్వు తప్పు చేస్తే అపరాధ భావం నీకు కలుగుతుందా లేదా, అవి ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్. అది దైవత్వం. ఓకే, దైవత్వం అన్నది ఇన్నర్, నిత్యత్వం అన్నది అవుటర్. సో మనం డిసైడ్ అవ్వాలి, మనం ఏం చూస్తే మనం దేవుడు ఉన్నాడా లేదా నమ్మాలనేది ట్రూత్నెస్ అనమాట. అతను
అంత కాంప్లికేటెడ్ చెప్పాడు అనుకోండి, మనకు కొంచెం భయంగా నేను చదివాను. సో ఇదేంటంటే దైవత్వం ఏంటంటే అపరాధ భావం. ఎప్పుడైతే మనం పాపం చేస్తామో మనం అలర్ట్ చేస్తుంది, ఓకే నేను తప్పు చేశాను అన్న అపరాధం కలిగేస్తుంది కదా. అలాగే దేవుడు కావాలని కోరుకుంటుందంట. ఓకే నేను తప్పు చేశాను, ఐ హ్యావ్ టు గో టు ద గాడ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ లైక్ దెన్ ఓన్లీ ఐల్ ఫర్గివ్. సో ఇది వచ్చేస్తుంది, ఇది కాదు ఇది. సో అది ఏంటంటే దైవత్వం ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని సృష్టించినప్పుడు ఫ్రీగా చేశాడండి. ఎందుకంటే ఆ ఫ్రీనెస్ ఇవ్వకపోతే అతను ఫ్రీగా చేస్తే నేను ఫ్రీగా వదిలేసాడు అనమాట. నీ ఫ్రీగా ఇస్తే నువ్వే ఫ్రీగా ల్యాండ్ చేయు అన్నీ నీకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు దేవుడు. నువ్వు ల్యాండ్ చెయ్యు, నువ్వు సర్వ్ చెయ్యు, నువ్వు ఉపయోగపడేనే. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫ్రీగా చేయడు కదా, మనం అన్నీ చేసుకుని మనకు నచ్చినవి చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకు నచ్చినవి ఏ ఉంటాయి కదండి, ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కానీ. సో ఆ విధంగా పోతున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఏంటంటే దేవుడు మనలో కోరుకున్నది ఏంటంటే కొన్ని థింగ్స్. దేవుడు మన హార్ట్ కావాలనుకుంటాడు, నీ హృదయంలో నేను ఉండాలని కోరుకుంటాడు. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సమ్ అదర్ యాక్టివిటీస్, లేకపోతే ఏంటంటే యాక్టివిటీస్ అంటే ఒక్కొక్కరు ఉంటుంది. ఎవరి యాక్టివిటీస్ నేను ఎవరిని ఏదంటే ఒకరికి ఉంటుంది. ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏంటంటే ఎక్కువ టెన్నిస్ ఇష్టం. ఓకే, టెన్నిస్ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అక్కడ ఉన్న మైండ్ అంతా ఎందుకో లాగేస్తుంటుంది, తెలీదు, ఐ డోంట్ నో. సో మనం ఇవ్వాల్సిన టైంలో కూడా, దేవునికి ఇవ్వాల్సిన టైంలో కూడా మన థింగ్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటాం. సో అప్పుడు ఏంటంటే దేవుడు ఏం చేస్తారంటే కంట్రోల్ చేస్తే ట్రై చేస్తుంటాడు. ఓకే ఓకే కామ్ డౌన్ నేను నీలో ఉన్నాను, వర్కౌట్ చేస్తానంటాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే తర్వాత చూసుకుందాం అని వదిలేసాం అనుకోండి, చెప్తాడు, తర్వాత వదిలేస్తారనమాట. సో ఆ విధంగా వదిలేసేటప్పుడు దేవుని బదులు మనం ఏ ఓడి తెచ్చుకుని మేము తీసుకుంటాం. ఏమంటే ఆ ప్రాబ్లము, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోండి, వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోండి, చిట్ చాటింగ్లు ఏవో మాట్లాడుకొని దేవుని దూరం పెట్టేసి దూరం వెళ్ళిపోతాం అనమాట. సో ఆ థింగ్స్ని అప్పుడే దేవుడు కోపం వస్తుందంట. కోపం వచ్చిన తర్వాతే ఇక్కడ చూడండి, కోపం ఎందుకు వచ్చింది తెలుసు కదా. దేవుని వదిలేసి మనం ఎలా పనులు చేస్తున్నప్పుడే దేవుని కోపం వస్తుంది. దేవుడు ఊరికే మనకి ఇవన్నీ ఇవ్వట్లేదండి. ఏంటి మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది దేవుడు ఊరికే ఇవ్వడు, అతను కోపం వచ్చిన తర్వాతే ఇస్తాడు. ఎందుకు ఇస్తాడు, ఇవన్నీ ఎలా పనులు చేసినప్పుడే ఇస్తాడు. అంతేగాని మీరు దేవుళ్ళు ఉండి 24 గంటలు ఉంటే మీకు వస్తాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్? ఎవరికి రావు. పీస్ఫుల్గా దేవుడికి ఇచ్చేసి మీరే నాకు ఉండండి అన్న, దేవుడా నువ్వే నాకు దిక్కు, నువ్వే చూసుకో అని ఎల్లప్పుడు ఉంటే దేవుడు నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తాడు, నీకు కావాల్సినవన్నీ అరేంజ్ చేస్తాడు, నీకు అన్నీ చూస్తాడు. బట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీ టైం దొరికేటప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు అనమాట, ఎప్పుడైతే ఈ థింగ్స్ చేస్తుంటామో అప్పుడు దేవునికి నచ్చవి. ఏంటంటే దేవుడు మనం పరిశుద్ధంగా కోరుకుంటున్నాడు. బట్ పరిశుద్ధం కాకుండా మనం ఏంటంటే ఆఫ్ అనమాట, ఆఫ్ ఇటు ఉంటాం, ఆఫ్ అవుట్ అంటున్నాం. బట్ దేవుడు ఏం చేస్తా 100% కావాలంటున్నాడు. మనం టైం ఉన్నప్పుడు వెళ్తున్నాం, ఇది 75 దాకా వెళ్తాం, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తాం 50. అసలు ఎప్పుడైనా 100% టచ్ చేస్తాం మనం? ఇప్పుడు టచ్ చేయలేదు, నేనైతే టచ్ చేయలేదు. ఓకే, సో అప్పుడు దేవుడు కోపం వచ్చిందంటే ఇవన్నీ చేసి కంట్రోల్ చేసి అందుకే ఇవన్నీ రప్పిస్తాను అనమాట. అప్పుడప్పుడు మొట్టికే పొడిచి నాకు ఎలాగైతే అప్పుడప్పుడు మొట్టికే పొడిచి పంపుతాడు కదా, గుర్తు చేస్తాడు, నీకు ఇది ఇస్తే కానీ నువ్వు మళ్ళీ ట్రైన్కి రావంటాడు కదా. నేను సీరియస్ చెప్తున్నా, నేనే అంతగా ఎప్పుడంటే మామూలుగా అయితే నేను ఎవ్రీడే ప్రేయర్ చేసుకుంటాను. నైట్ ప్రేయర్ చేసుకుంటా, ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ అంతా అప్పుడు పడుకుంటా, అది రొటీన్. మార్నింగ్ లేస్తే ప్రేయర్ చేసుకుంటా. మెసేజ్లు కానీ దేవుని వాక్యం కానీ ఎప్పుడు మెడిటేట్ చేస్తానంటే అప్పుడు అంత కరోనా టైంలో చేసాం, నేనైతే అప్పుడే చేశాను. కరోనా టైం అంటే అప్పుడు బయటకు వెళ్ళడానికి భయం వేసి ఏం చేసిందంటే మా ఆవిడ టీవీ పెడితే అప్పుడు వాక్యాలని అప్పుడు నేర్చుకున్నాం కొన్ని. సో ఆ టైంలో అనమాట, ఎందుకంటే ఇంకేం యాక్టివిటీ లేదు కదా, దేవుడే దిక్కు. ఎందుకంటే ఏది వచ్చినా ఇప్పుడు దేవుడే దిక్కు మనకి. ఎవడేం చేసేస్తాడు అప్పుడు పక్కనోడు వచ్చి హెల్ప్ చేసేంత సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు. సో ఆ సిచ్యువేషన్లోనే నేను ఇండివ్వండి. ఓకే, అదేవిధంగా మెడిటేషన్ అప్పుడు గాడ్ వర్డ్ ఎప్పుడు మెడిటేట్ చేస్తామంటే నువ్వు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఫ్రీగా ఉంటే చేయలేవు, ఏదో ఒకటి నీలో పెట్టిన తర్వాత నువ్వు మూల పడతాను చూడు, అప్పుడు గుర్తుకొస్తాడు దేవుడు. అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చేస్తాం అనమాట. ఓకే, మెడిటేట్ చేస్తుంటాం, లేదంటే ఫాస్ట్ అయిపోయింది టైం కదా. సో ఐ డోంట్ నో, ఎవరన్నా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో ఒక విషయం గురించి ఒక వాక్యం చదివి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్.
సో దాని ప్రకారం మనం ఉన్నామా ఏంటి, ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తామో లేదో తెలియదు, కానీ జస్ట్ చేసుకున్నామా అయిపోయిందంటే మాత్రం కాదు. సో నాకు ఎందుకన్నానంటే మళ్ళీ మొన్న ఫేవర్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మొదలెట్టాను. సో అప్పుడు పొట్టి గుర్తు లేపుతుంటాడు, ఒరే అని గుర్తాడు, అదే అంటాడు, కొడతాడు లేపుతాడు. సో వదలడు, నువ్వు వదిలేసేదాకా వదలడు, లేపుతూనే ఉంటాడు. సో ఈ సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చాను అనమాట దేవుడు. సో ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఇక్కడ కొన్ని దేవుడు కోపం వస్తుందంటే వస్తుంది, అదే చెప్పాను కదా, భక్తిహీనత ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏంటంటే మరియు వారు దేవుడిని ఎరిగి ఆయన దేవునిగా మహిమపరచలేదు, కృతజ్ఞాస్తులు చెల్లింపను లేదు, కానీ తన వాదనలో ఎంతో వ్యర్థలేరి. సో దేవుడు ఇవన్నీ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ మనం గాడ్ నాకు ఇచ్చావు, థ్యాంక్ యూ, నన్ను కాపాడావు, థ్యాంక్ యూ, నాకు అన్నీ చేసావు, థ్యాంక్ యూ, మనం ఏం చెయ్యం. సో జస్ట్ ఆ 2 నిమిషాలు చెప్పేస్తాం. ఇంకేంటంటే ఏదన్నా డిస్కషన్ వచ్చిందంటే ఆ డిస్కషన్లో ఉంటాం, వేరే వాళ్ళతో డిస్కషన్ ఇలా పోతుంది, వేరే వాళ్ళు వచ్చినా అలాగే పోతుంది తప్ప దేవుడి కోసం మనం ఫ్రీగా టైం కేటాయించి మన 100% కేటాయించట్లేదు అనేది నా ఉద్దేశం. సో పౌలు గారు కూడా అదే చెప్తానమాట, నువ్వు ఇది చేయండి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే వారు అవివేక హృదయము అంధకారమాయను, తాము జ్ఞానం అని చెప్పుకొని బుద్ధిహీనులేరు. వాళ్ళే అనుకుంటున్నారు ఏంటంటే వీ నో ఎవ్రీథింగ్, మనం అనుకున్నాం చదివేస్తాం మనం అనుకున్నాం కదా. సో కానీ వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. సో డిస్కషన్స్ తప్ప అది ఎందుకు చేస్తున్నారో అది కరెక్టా కాదో ఎవరికి తెలియదు, కానీ డిస్కషన్ అయితే చేస్తారు, బుద్ధిహీనులు అయిపోతారు. సార్ వారు అక్షయ దేవుడిని మహిమయ్యను క్షమయగు మనుషుల యొక్కయు పక్షుల యొక్కయు తత్వపాద జంతువుల యొక్కయు పురుగుల యొక్కయు ప్రతిమా స్వరూపంగా మార్చారు. సో ఇవన్నీ థింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే దేవుని పక్కన పెట్టి మిగతా ఇట్ల మీద యాక్టివేట్ అయ్యి వాటిని దేవునిగా, అక్కడి నుంచి కదా ఇవన్నీ వచ్చినాయి, దేవునిగా పూజించడం, దేవుడు లేనంటగా మిగతావన్నిటి మీద ఫోకస్ చేంజ్. సో దాన్ని బట్టి చేస్తుందన్నమాట. ఈ హేతు చేత వారు తమ హృదయంలో దురాలోచనలు దర్శించి తమ శరీరాన్ని పరస్పరము అవమానపరుకొనొచ్చు దేవుని వారిని అపవిత్రకు అప్పగించను. సో అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు మనం యాజ్ ఏ హ్యూమన్గా దేవుడు మనల్ని అతని చేతులతోటి చేశాడు. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు సింపుల్ లైక్ మనం ఒకరి గురించి కామెంట్లు కూడా చేస్తాం, ఏదో చేస్తాం తెలియదంటే కానీ అదే ఎవరి గురించి చేస్తాం కానీ ఆ డిస్కషన్ చెప్పం కానీ, సో కమెంట్స్ చేస్తాం. బట్ మనకు తప్పని తెలియదు, ఆ విషయం తప్పు కదా అది. ఎందుకంటే అతను మనలాంటి వాడే, అతను దేవుని స్వరూపియే, దేవుడు క్రియేట్ చేసిన వాడే, అతనికి అతనికి వచ్చేలాగా దేవుడు క్రియేట్ చేశాడు కదా. దేవుని స్వరూపంలో ఉన్న వాడిని కమెంట్ చేయకూడదు. బట్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం, ఫాలో అవుతుంది చేస్తూనే ఉన్నాం. అందుకని ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఏం చేస్తారంటే దేవుడు అపవిత్రంగా అప్పగించాడు అనమాట. అపవిత్రంగా అప్పగించడం అంటే ఇదే కరోనా, మనకి ఏదో ఒకటి రావడం, తీసుకెళ్ళడం, వీటికన్నిటికి దేవుడు అప్పగించి ఎందుకంటే కోపం, దేవునికి కోపం రప్పిస్తున్నాం. మనం దేవునికి ఎంత కోపం రప్పిస్తున్నామంటే అతను చాలా దయాహృదయుడు, ఎగ్రి, మనం చాలా వరకు చూస్తూనే ఉన్నాడు, మారతారులే చూస్తూ ఉన్నారు, కానీ మారటం లేదు. సో అందుకని ఆ టైంలో ఏం చేస్తాడు దేవుడు, ఇంకా వీళ్ళు వినట్లేదని కొంచెం వాళ్ళకి అప్పగిస్తారనమాట. అపవిత్రకి అప్పగిస్తేనే వీళ్ళు గెట్ ఉంటుంది మళ్ళీ లైన్ అనమాట. ఏంటంటే అప్పుడు అప్పగించిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను బయటకు వచ్చాను దేవుడి నుంచి అని మళ్ళీ లైన్ అప్ చేయటకే దేవుడు ఈ సర్కిల్ పెట్టాడు. సో సింపుల్, నేను పొలం గురించి చేస్తున్నాను కదా, నేనైతే ఇంకేం లేదు, కానీ నేను పౌలు గారు చెప్తున్నాను, నేను ఎవరి గురించి చెప్పట్లేదు. సో అతను రాశాడు ఇక్కడ. సో ఏంటంటే అటువారు దేవుడి సత్యమును అసత్యమును మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతి సృష్టికర్తకు పూజించి సేవించి యుగములు కామెన్. ఇదే అనమాట. ఏంటంటే అడవులే పురుషులు స్త్రీలకి స్వాభావికమైన దర్శనం విడిచి పురుషులతోనూ పురుషులు అవాచకమైన చేయొచ్చు. ఇంకా మనకి ఇవన్నీ తెలిసినవి కదా, ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి ఇవన్నీ. సో దేవుడు ఏంటంటే ఉన్నాడు నమ్మాలి. ప్లస్ ఏంటంటే మనం దేవుని వాక్యానుసారం నడుచుకోవాలి, అంతే కదా, తప్ప మన హృదయానుసారంగా కాదు. దేవుడికి మన హృదయంలో చెట్టు అవ్వాలి, దెన్ గివ్ టు గాడ్ విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, అంతేగాని మనకు నచ్చింది చేస్తే దేవుడికి ఈ భక్తిహీనత, ఈ దుర్నీతి, ఈ అవాంఛనీయ కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చేస్తే దేవుడికి నచ్చకపోతేనే ఇవన్నీ తీసుకొస్తాడు. సో అది పౌలు గారు రోమిలికి రాసి చెప్పారనమాట. సో బాబు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇది మీరు చేస్తారు ప్రాబ్లంలో, బయటికి రండి, దేవుని సేవించండి, యూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పారనమాట.
సో ఈ చిన్న వాక్యాన్ని సో ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా చాలా ఓకే నేను అయిపోయింది కానీ చాలా ఏంటంటే చాలా ఇల్లు గురించి ఏంటంటే చాలా రోగాల గురించి మనం ఎన్ని చేస్తున్న పాపలు ఒక 26, 27 పాపాల గురించి రాసుకొచ్చానండి పౌలు రోమిల్కి. ఈ 26 పాపాలు మీరు చేస్తున్నారు. సో అవన్నీ చదువుతుంటే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒకటన్నా మనకు ఉంటుంది, ఉండకుండా అయితే ఉండదు. నేను 26 ఉన్నా తప్పు లేదు కానీ సో 26 లేకుండా నేనున్నాను అన్నవాడు ఎవడో లేడు భూమి మీద. ఒకటేంటి కానీ 10 ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఒకటి తక్కువ ఉండొచ్చేమో. 26లో 27 ఉండొచ్చు, బట్ 26 ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో ఏంటంటే మనం వాటి నుంచి బయటకు రావాలని దేవుడు మనకి అటువంటి శక్తిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రవి గారు. మంచి వర్తమానం. ఎవరైనా మరి దేవుని విడిచి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకు మరి అదొక ఆలోచించుకోవాల్సిన సందేశం ఇది. మరి ఇద్దరు రాజులు, మొదటి రాజు రెండవ రాజు. మొదటి రాజు అయితే ప్రైడ్ తోటి సౌలు గారు తన యొక్క శక్తిని, తన యొక్క స్థితిని బట్టి దేవునికి అనుకూలంగా కాకుండా దేవునికి విరోధిగా మారింది. తప్పు చేసినప్పటికీ దావీదైతే తన తప్పును తెలుసుకొని క్షమాపణ కోరుకుంటాడు దేవుని. నేను నీ దగ్గరికి తప్పించి నేను వేరే వారి దగ్గరికి పోలేను, ప్రభా నన్ను క్షమించు. అది అందుకనే ఆయన హృదయానుసారుడు. అంటే ఆయన దేవుడు ఎవరో దావీదుకి తెలుసు. మనం దేవుణ్ణి ప్రతిసారి మర్చిపోయిన ప్రతిసారి మీరు అన్నట్టుగా మరి 26 రకాలమైనటువంటి బాధలను ఇవన్నిటిని మనం ఒకరికొకరికి మన అద్దంలో చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మన జీవిత విధానం ఎలా ఉన్నదనేది తప్పకుండా ఇది మనము ప్రక్క మనిషిని తిట్టేటప్పుడు లేకపోతే అవమానానికి గురి చేసేటప్పుడు ఒక్క మనిషిలో దేవుణ్ణి చూడడం, అదే కదా మరి యేసయ్య చెప్పింది. మరి చూడాలంటే ఆయన ప్రేమించాలంటే దేవుని వాక్యం తెలిసి ఉండాలి. దేవుని వాక్యం తెలవాలంటే గుడిలో ఫెలోషిప్లో మనం ఓర్చుకోవాలి. ఎండ్యూరెన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. నేర్చుకోవడం అంటే ఎప్పుడైతే ఎండ్యూరెన్స్ ఉంటుందో చిన్న వాటిని ఓర్చుకున్నప్పుడు పెద్ద వాటిని ఓర్చుకునే శక్తి దేవుడు మనకి ఇస్తాడు కదా. మరి ఇవన్నీ దేవునికి దగ్గరగా కావడానికి అన్ని మార్గాలు, మరి అవన్నీ మార్గాలు మన అందరి జీవితాల్లో తెరవడానికి మన అందరము దేవుని దగ్గర ప్రార్థించవలసిందిగా ఉంది. ప్రార్థించుకుందాం. యేసయ్య మీకే స్తోత్రం తండ్రి ప్రభా. నాయన ప్రభా, మా తప్పులు తెలుసుకొని నాయన ప్రభా మరి పశ్చాత్తాపం పొందిన తండ్రి ప్రభా, మరి మీరు ఎన్నుకున్నప్పుడు సౌలును పౌలుగా మార్చుకున్నారు నాయన తండ్రి ప్రభా. మరి అదే తండ్రి ప్రభా మరి ఇస్కరియోతు యూదుకైతే తండ్రి ప్రభా పశ్చాత్తాపం యొక్క విలువ తెలియదు నాయన ప్రభా. మరి మీ దగ్గరనే క్షమాపణ, మీలోనే జీవము తండ్రి ప్రభా. నిజమైన దేవుడు అని ఎరిగినప్పుడు తండ్రి ప్రభా అప్పుడు మమ్మల్ని మేము హెచ్చించుకోకుండా తగ్గించుకునే బుద్ధిని తండ్రి ప్రభా మా జీవితాలను మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన ప్రభా. మరి తోటి వారు తండ్రి ప్రభా తప్పులు చేసినప్పుడు సరిదిద్దుకునే అవకాశం తండ్రి ప్రభా తండ్రి ప్రభా అది తప్పు అని తోటి క్రైస్తవునికి చెప్పే మరి అవకాశం మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆ విధంగానైనా ప్రభా మరి వారు నేర్చుకునే అవకాశం ఉన్నదేమో మరి తండ్రి ప్రభా. మరి మా సరైన సమయంలో నాయన ప్రభా మేము మరి మీ పరిచర్యలో తండ్రి ప్రభా మరి నాయన ప్రభా మేము వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు తండ్రి ప్రభా మేము కూడా పాపంలో పడిపోకుండా తండ్రి ప్రభా మమ్మల్ని నాయన ప్రభా మరింత బాధ్యత కలిగి మరి మీ యొక్క వాక్యాన్ని తండ్రి ప్రభా విత్తడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి. కూడిన మా అందరినీ మీరే దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మా కుటుంబాలను మీరే
తండ్రి ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకోండి, సహాయం దయచేయండి. ఆయన తండ్రి ప్రభా రాబోయే వారం అంతయు తండ్రి ప్రభా మరి తండ్రి ప్రభా క్షేమకరమైన దీవెనకరమైన వారం మాకు అందరికీ దయచేయమని మిమ్మల్ని మీ పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా కృప తండ్రి. ఆమేన్. ఈ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక, ఈ రాజ్యం మాకు వచ్చిన గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూమి అందు నెరవేరిన గాక. మాకు కావాల్సిన ఆహారం నేడు మాకు ఇచ్చేయండి. మరణస్వరం క్షమించిన ప్రకారం మమ్మల్ని క్షమించండి. మమ్మల్ని శోధనకు తీయకుండా కీర్ణించులు తప్పించండి. ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరం మీరై ఉన్నారు తండ్రి. ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, ఆయన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప మరియు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడు ఎప్పుడు మనందరికీ క్రీస్తును ప్రేమించే బిడ్డలకు సదాకాలము తోడై ఉండను గాక. ఆమేన్.